Hello and welcome back to the video lecture on chemistry of amines. So last time আমরা amine এর basicity নিয়ে আলোচনা করেছিলাম. This time we are trying to see যে অ্যামিনদের কি করে আমরা বানাতে পারি, particularly primary অ্যামিনদের আমরা কি করে বানাতে পারি. The most logical approach would be to take ammonia যার নাইট্রোজেনের উপরে তিনটে হাইড্রোজেন আছে and replace that hydrogen with a alkyl group, say CH3, so that we can access a primary amine, methylamine. One way of doing it would be to methylate ammonia using methyl iodide as a methylating agent, which is an electrophile. এই কার্বনটার মাথায় অল্প একটু রেসিডুয়াল পজিটিভ চার্জ আছে because iodine being more electronegative is drawing away the electron density of the carbon iodine bond towards itself, and that creates a little bit of electron deficiency on this carbon, and therefore it is ready to accept electrons from regions or molecules which has higher electron density. যেমন নাইট্রোজেনের একটা লোন পেয়ার আছে অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেনটা, so this type of reaction we can expect. This is a reaction which is a nucleophilic substitution. Iodide বেরিয়ে যাচ্ছে, that's the leaving group. NH3 attack করছে, that's the nucleophile. And because this is a single step reaction to generate the CH3 NH3 plus, this is also called an SN2 reaction. That's a nucleophilic substitution bimolecular. দুটো molecule involved আছে, CH3I আর অ্যামোনিয়া. সো অ্যামোনিয়ার ওপরে CH3I দিয়ে রিয়াকশান করলে আমরা SN2 রিয়াকশনের মাধ্যমে করসপন্ডিং আয়োডাইড সল্টটা পাবো, একটা অ্যামোনিয়াম আয়োডাইড সল্ট পাবো. There is present a lot of ammonia in the reaction medium which can now act as a base. So this time it is acting as a nucleophile, and this time it will act as a base and take away one of the hydrogens to neutralize this ammonium salt to give you the primary amine, methylamine. However, এই প্রপোজালটা যেটা যতটা দেখে সহজ মনে হচ্ছে, it's not as easy because the product methylamine, that is also a primary amine, as well as it also has a lone pair on the nitrogen. Therefore, just like ammonia যেরকম নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করতে পারে, সেরকম এইটাও নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করতে পারে. And once it starts to build up in the reaction medium, এর কনসেন্ট্রেশন যখন আস্তে 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 বাড়তে থাকবে, তখন এও কিন্তু অ্যামোনিয়ার সঙ্গে কম্পিট করা শুরু করবে ফর CH3I. সো দ্যাট অ্যামোনিয়া যেরকম CH3I এর সঙ্গে রিয়াকশান করছে, এও তখন CH3I এর সঙ্গে রিয়াকশান করবে. If it does so, then it will form a ammonium salt where we have two methyl groups on nitrogen. মিডিয়ামে এখনও অ্যামোনিয়া আছে, so deprotonation can happen, which will give rise to dimethylamine, which is a secondary amine. The reaction will still not stop here because you still have one lone pair here, so it will react with another molecule of CH3I to give you the corresponding tertiary ammonium salt. Deprotonation again will release a tertiary amine, which will eventually react fourth time with a CH3I to give you a quaternary ammonium salt, tetramethyl ammonium iodide. This time there is no hydrogen on nitrogen because এখানে deprotonation হয়ে নাইট্রোজেনের উপরে লোন পেয়ার রিজেনারেট করার কোনো চান্স নেই, সো দ্য রিয়াকশন উইল স্টপ হিয়ার. সো এই রিয়াকশনটা করলে আমাদের রিয়াকশনটা প্রাইমারি অ্যামিনে গিয়ে থামবে না. এখানে আমরা প্রাইমারি অ্যামিন কিছু পাবো, কিছু সেকেন্ডারি অ্যামিন পাবো, কিছু টার্সিয়ারি অ্যামিন পাবো, এবং কিছু কোয়াটার্নারি অ্যামোনিয়াম সল্টও পাবো. আমাদের সেটা লক্ষ্য ছিল না, আমরা প্রাইমারি অ্যামিন বানাতে চেয়েছিলাম, বাট উই আর গেটিং মিক্সচার্স অফ প্রোডাক্ট. So you have to carry out a tedious separation process so that এইটার থেকে আমাদের এইটার থেকে আমরা এটাকে আলাদা করতে পারি. But that involves a lot of time and resource. People don't usually have that kind of resourcing available in laboratory. So normal alkylation of ammonia to the corresponding primary amine is almost never a good option for a synthetic organic chemist. যদি কোয়াটার্নারি অ্যামোনিয়াম সল্ট বানানোর থাকে, তাহলে দিস ক্যান বি আ ভেরি গুড অপশন বিকজ দেন ইউ স্টার্ট উইথ অ্যামোনিয়া অ্যান্ড ইউ ট্রিট ইট উইথ লটস অফ এক্সেস CH3I সো দ্যাট দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট ইজ অলমোস্ট এভরিথিং ইজ কোয়াটার্নারি অ্যামোনিয়াম সল্ট. যদি তুমি প্রচুর CH3I ইউজ করো, তাহলে এরা কেউই শেষ পর্যন্ত মিডিয়ামে সার্ভাইভ করবে না, কারণ CH3I রয়েছে রিয়াক্ট করার জন্য, তো তার সাথে রিয়াকশন করতেই থাকবে এবং কোয়াটার্নারি অ্যামোনিয়াম সল্টে গিয়েই আলটিমেটলি থামবে. সো উই ক্যান do that, but if our target is to synthesize the primary amine, then this is not a good option. How to solve that? There are many ways of solving it. One is to use
a sort of a derivative of ammonia where the nitrogen can get the option of reacting only once, একবারই রিঅ্যাক্ট করার সুযোগ পাবে, তারপর আর রিয়াকশন করবে না। Here comes the Thelimide synthesis, which is named after Sigmund Gabriel. We call it Gabriel's Thelimide synthesis. This molecule is known as Thelimide. Thelic acid হচ্ছে বেঞ্জিন রিং, তার 1 আর 2 পজিশনে CO2H, তার থেকে যদি আমি অ্যানহাইড্রাইড বানাই তাহলে এই জায়গাটা যদি অক্সিজেন থাকে তাহলে তাকে বলবো থেলিক অ্যানহাইড্রাইড, আর এটা হচ্ছে তার ইমাইড ভার্সন থেলিমাইড। থেলিমাইডের এই হাইড্রোজেনটা হচ্ছে অ্যাসিডিক, এর পিকে ভ্যালু 8-9 এর কাছাকাছি। সো ইফ ইউ treat it with potassium hydroxide then this will be deprotonated. Normally অ্যামোনিয়ার মতোই এই নাইট্রোজেনের উপরেও লোন পেয়ার আছে, বাট বিকজ অফ দি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং এফেক্ট অফ দিস টু কার্বনিল গ্রুপস the nitrogen's lone pair is not available for donation. কোনো ইলেকট্রোফাইলকে ও নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারটা ডোনেট করতে চায় না বা পারে না, জেনারেলি পারে না। But once you deprotonate that, the nitrogen acquires couple of lone pairs and also a negative charge, a formal negative charge. This time it can act as a nucleophile, and then you react it with the RX, যেখানে RX টা R is equal to CH3 বা ইত্যাদি হতে পারে। This time SN2 reaction will happen and you will get a nitrogen carbon bond established. Once it has happened, again খেয়াল করো এই নাইট্রোজেনের উপরে যে লোন পেয়ার আছে এই লোন পেয়ার আবার অ্যাভেলেবল নয় বিকজ অফ দি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং এফেক্ট অফ দ্য টু কার্বনিল গ্রুপস। So any further reaction by donating this lone pair is prohibited. So second alkylation কোনো চান্সই নেই, পলিঅ্যালকাইলেশন তো দূরের কথা। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই জায়গাটা থেকে আমি আমাদের RNH2টাকে পাবো কী করে? আমি N-অ্যালকিল থ্যালিমাইড অবধি তো পৌঁছলাম, থ্যালিমাইড নিলাম, পটাশিয়াম থ্যালিমাইড বানালাম বা সোডিয়াম থ্যালিমাইড বানালাম, তারপরে সেখান থেকে N-অ্যালকিল থ্যালিমাইড অবধি পৌঁছলাম। তো এবার তারপরে আমি এটাকে অ্যামিনে লিবারেট করবো কী করে? Essentially this is an amide linkage, C double bonded O N. So that's an amide linkage. So this amide linkage is susceptible to hydrolysis. That hydrolysis you can do under acid medium. So H3O+ দিয়ে করতে পারো অথবা অ্যালকালি দিয়ে করতে পারো। যদি H3O+ দিয়ে করো তাহলে এখানে যে অ্যামিনটা লিবারেট করবে মিডিয়ামে অ্যাসিড থাকার জন্য সেটা RNH3+ হয়ে থাকবে, আর যদি অ্যালকালি দিয়ে করো তাহলে এইগুলো সল্ট হয়ে যাবে CO2-, CO2-, and this will become RNH2. So হয় থ্যালিক অ্যাসিড বা তার সল্ট লিবারেট করবে ডিপেন্ডিং আপন কোন মিডিয়ামে তুমি হাইড্রোলিসিস করছো, and you will either get the ammonium salt or the amine itself of the primary amine itself depending upon the medium that you are using for the hydrolysis purpose. So thalimaide Gabriel Thelimide synthesis তোমাকে দিতে পারে করতে, সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি 3টে স্টেপ আছে। থ্যালিমাইড থেকে প্রথমে পটাশিয়াম থ্যালিমাইড সল্ট বানাও, তারপরে করেসপন্ডিং ইলেকট্রোফাইল অ্যালকাইলেটিং এজেন্টের সাথে রিয়াকশন করে N-অ্যালকিল থ্যালিমাইড বানাও, তারপরে হাইড্রোলিসিস করে অ্যামিনটাকে লিবারেট করো। এছাড়া আর কি উপায় আছে? উই ক্যান অলসো গো ফর দি আদার পার্ট, দ্যাট ইজ দি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড অ্যামাইড পার্ট। অ্যামাইডের রিডাকশান করে অ্যামাইডদেরকে অ্যাক্সেস করতে গেলে আমরা জেনারেলি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড প্রিকারসার থেকে শুরু করি। কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের মধ্যে যদি আমরা অ্যামিন দিই বা অ্যামোনিয়া দিই তাহলে নর্মালি অ্যাসিড বেস রিয়াকশান হয়, সেখানে করেসপন্ডিং অ্যামোনিয়াম কার্বক্সিলেট তৈরি হয়। অর্থাৎ এখানটায় যদি অ্যামোনিয়া দিই তাহলে এখানে মাইনাস হয়ে যাবে, আর CO2- আর NH4+ হয়ে যাবে। এবার এটাকে অনেক স্ট্রং যদি হিট করা হয় তাহলে অ্যামাইড সল্ট তৈরি হয়, বাট উই জেনারেলি ইন ল্যাবরেটরি ক্যানট অ্যাফোর্ড টু পুট ইন দ্যাট মাচ অফ এনার্জি ফর আ সিঙ্গেল রিয়াকশান। দেয়ার আর বেটার ওয়েজ অফ ডুইং ইট by converting the carboxylic acid first into acid chloride. তো তার জন্য অনেক রিয়েজেন্ট ইউজ করা হয়, এটার মধ্যে আমরা এখানে SOCl2 ইউজ করছি, থায়োনিল ক্লোরাইড। So we convert this thing into COCl, okay? So that COCl now treat it with excess ammonia. excess ammonia কেন? কারণ অ্যামোনিয়া দিয়ে ট্রিট করলে এখানে NH2 তো হবে, প্লাস এই অ্যামোনিয়ার থেকে একটা হাইড্রোজেন আর এখান থেকে একটা ক্লোরিন বেরিয়ে HCl বেরোবে। HCl is an acid and acids are bad for amides, just as you have seen amides can get হাইড্রোলাইজড ইন অ্যাসিডিক মিডিয়াম। সো এই অ্যাসিডটাকে নিউট্রালাইজ করে দিতে হবে। সেই অ্যাসিডকে নিউট্রালাইজ করার জন্য এখানে এক্সট্রা অ্যামোনিয়া দেওয়া আছে। অ্যামোনিয়াটা HCl-এর সঙ্গে রিয়াকশন করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আর ওয়াটার তৈরি করবে, হুইচ ইজ ইনঅকুয়াস ফর দি অ্যামাইড, সো দ্য অ্যামাইড উইল সার্ভাইভ। নাও আওয়ার টার্গেট ইজ টু কনভার্ট দিস C double bonded O into CH2, because if we can do that then we can access the primary amine. So if this group is called say R, then this group is called say R. So from RCOOH we are able to access RCH2NH2, তার জন্য আমরা রিডিউসিং এজেন্ট ইউজ করব।
এখানে রিডিউসিং এজেন্ট আমরা লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড ইউজ করছি, অ্যান্ড দেন বিকজ দ্য রিয়াকশন মিডিয়াম ইন দ্য রিয়াকশন মিডিয়াম there will be lithium salts and etc. ওয়াটার দিয়ে আমরা এটাকে ওয়ার্কআপ করছি, অ্যান্ড ফাইনালি উই আর গেটিং দিস থিং দ্যাট ইজ আ RCH2NH2. তার মানে RCH2NH2 থেকে যদি আমাকে অ্যাক্সেস করতে হয় তো আমি RCO2H থেকে শুরু করতে পারি। যেমন আমরা এখানে হেক্সানামাইড রিয়াকশান, হেক্সানামাইড যদি বানাতে চাই তাহলে আমরা করেসপন্ডিং হেক্সানোইক অ্যাসিড থেকে বানাতে পারি, এবং সেটাকে রিডিউস করলে আমরা সেখান থেকে একটা 1 অ্যামিনো হেক্সেন পাবো। দি সেকেন্ড মেথড is a name reaction which we are probably familiar with. সেটা হচ্ছে অ্যামাইড অবধি যখন পৌঁছলাম, অ্যামাইডের যে কটা কার্বন আছে, যেমন এখানে 1 2 3 4 5 6 6টা কার্বন আছে, এখানে আমাদের অ্যামিনটাতেও 6টা কার্বন আছে। তো ইনট্যাক্ট নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস রেখে যদি আমরা বানাতে চাই তাহলে রিডাকশন ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ে। বাট সাপোজ you are trying to synthesize an amine which has 1 carbon less than your amide, যেমন হেক্সানামাইড থেকে যদি তুমি 1 পেন্টানামিন বানাতে চাও বা পেন্টান 1 অ্যামিন বানাতে চাও, so 1 amino pentane যদি বানাতে চাও, so what do you need to do? You need to knock out one of the carbons, and that carbon will be this one. You can knock this thing out because it is a primary carboxamide, CONH2 গ্রুপ আছে, এটাকে হফম্যান ডিগ্রেডেশন করা যায়, NaOH ব্রোমিন দিয়ে ট্রিট করলে হফম্যান ডিগ্রেডেশন হবে, and this carbon is knocked out as a bicarbonate salt. So you can also go for that. তো তোমাকে এটা বলতে পারে যে RCOH থেকে RCH2NH2 বানাও, RCO2H থেকে RNH2 বানাও। তার মানে একটাতে কার্বক্সিলিক, একটা অ্যামিনে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে যে কটা কার্বন ছিল সেই কটাই কার্বন আছে, আর একটাতে 1 কার্বন লেস আছে। দুটো ক্ষেত্রেই আমরা ইন্টারমিডিয়েট হিসেবে অ্যামাইডটা বানিয়ে নেব। সেই অ্যামাইড থেকে হফম্যান ডিগ্রেডেশন করলে একটা কার্বন কম পাবো, একটা কার্বন চলে যাবে, উড়ে যাবে। আর যদি সিম্পল রিডাকশন করি তাহলে যে কটা কার্বন ছিল কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে সে কটাই থাকবে। অ্যারোমেটিক অ্যামিনদের বানানোর জন্য বেস্ট পসিবল টেকনিক হচ্ছে করেসপন্ডিং অ্যারোমেটিক নাইট্রো কম্পাউন্ডের রিডাকশন। নাইট্রেশন অফ আ বেঞ্জিন রিং ক্যান বি ডান উইথ concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, which is a aromatic electrophilic substitution. This mechanism will be discussed later, but at this point of time এটা আমরা জেনে নিই যে এটা নাইট্রিক অ্যাসিড ইন প্রেজেন্স অফ কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড ক্যান রিপ্লেস 1 হাইড্রোজেন ফ্রম দ্য বেনজিন রিং অ্যাজ H+ বেরিয়ে যাবে, আর এখানে NO2+ ঢুকবে। সো বিকজ একটা ইলেকট্রোফাইল ঢুকছে আর একটা ইলেকট্রোফাইল H+ বেরোচ্ছে, দিস ইজ আ ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন, অ্যান্ড মোরওভার বিকজ দিস থিং ইজ হ্যাপেনিং অন আ অ্যারোমেটিক রিং, we call it aromatic electrophilic substitution, and as a result of it we can access the nitrobenzene starting from benzene. এবারে নাইট্রোবেনজিনকে NO2 কে রিডিউস করে NH2 করতে হবে, নাইট্রোজেনের গা থেকে অক্সিজেনগুলোকে ছাড়িয়ে নেব, দুটো হাইড্রোজেন দেবো। অবভিয়াসলি the oxidation number of this nitrogen will decrease, and therefore this is a reduction process. How can we do it? many ways have been developed. আমরা অত কিছু তো দেখতে পারবো না, যেগুলো খুব কমনলি ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে ক্যাটালিটিক হাইড্রোজেনেশন। জাস্ট লাইক কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডে যেরকম হাইড্রোজেন প্ল্যাটিনাম দিলে চলে যায় কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড, ইথিলিন থেকে তুমি ইথেন বানাতে পারো, সেরকম করতে পারো হাইড্রোজেন প্ল্যাটিনাম। অথবা কোনো একটা এমন মেটাল দাও যে অ্যাসিডের প্রেজেন্সে ন্যাসেন্ট হাইড্রোজেন তৈরি করে, যেমন আয়রন কিংবা জিঙ্ক কিংবা টিন, এই ধরনের মেটাল, এবং এখানে অ্যাসিড দাও। এবার অ্যাসিড দিলে এখানে এটা NH3+ হবে, অ্যাজ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, বিকজ H3O+ ইজ প্রেজেন্ট। সেটাকে NH2 করার জন্য আমাকে ওয়ার্কআপ করতে হবে NaOH দিয়ে, নিউট্রালাইজ করতে হবে অ্যামোনিয়াম সল্টটাকে। একটা কোশ্চেন উঠতে পারে যে হাইড্রোজেন প্ল্যাটিনাম দিয়েছি, তো এখানে তো ডাবল বন্ড আছে, CC ডাবল বন্ড আছে, সেগুলোর কিছু হয়নি। সেগুলো হয় না, তার কারণ হচ্ছে যে দিস ইজ এ স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ডাবল বন্ডস। দিস রিং with 6 pi electrons, 3 double bonds cyclically arranged in a conjugated fashion, অর্থাৎ এই ধরনের কনজুগেশন, সাইক্লিক কনজুগেশন এদের মধ্যে পসিবল। This is a specially stabilized system which we call aromatic system. Benzene is an aromatic compound, and the double bonds do not tend to react with anything easily, especially hydrogen platinum এর মতো কোনো জিনিসের সাথে ওরা একদম রিঅ্যাক্ট করতে চায় না, and that is why এখানে যদি এটা সাইক্লোহেক্সিন টাইপের কিছু থাকতো তাহলে এটা রিডিউসড হয়ে যেত, কিন্তু এখানে কেবল নাইট্রোটাই রিডিউসড হবে। But having said that, there are other functional groups which can be affected, which can become affected in presence of this reducing agent.
যেমন আমরা যদি 4-nitrobenzyaldehyde এই কম্পাউন্ডের কথা বলি, সো উই হ্যাভ আ নাইট্রো দ্যাট ক্যান বি রিডিউসড, উই অলসো হ্যাভ অ্যান অ্যালডিহাইড হুইচ ইজ ভেরি সাসেপ্টেবল টু রিডাকশন. Something has to be done if we want to reduce only the nitro and not the CHO. তাহলে এরকম দুটো ফাংশনাল গ্রুপ যার মধ্যে দুটোই একই টাইপের রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করতে পারে, রিডাকশান দুটোরই হতে পারে, তার মধ্যে একটা করছে আর একটা করছে না, তাহলে এই রিয়াকশানটা কি আমরা বলবো কেমোসিলেক্টিভ রিডাকশান, কেমোসিলেক্টিভিটি. অর্থাৎ দুটো ফাংশনাল গ্রুপ বা মাল্টিপল ফাংশনাল গ্রুপ আছে যারা একই টাইপের রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করতে পারে, বাট ওয়ান অফ দেম ইজ পার্টিসিপেটিং ইন ইট অ্যান্ড দি আদার রিমেন্স আ স্পেক্টেটর, ডাজন্ট পার্টিসিপেট. We call it chemoselective reaction. So we need a chemoselective reagent. তার জন্য আমরা ইউজ করছি অ্যাসিড মিডিয়ামে SnCl2, স্ট্যানাস ক্লোরাইড. এইটা একটা স্পেসিফিক রিয়েজেন্ট, এটা একটু মাথায় রেখো যে স্ট্যানাস ক্লোরাইড ইউজ করলে এটা CHOই থাকবে, এটা NO2টা NH2 হয়ে যাবে. তো তোমাকে MCQ দেওয়া যেতে পারে যে এই জিনিস থেকে এই জিনিস বানাচ্ছি, তাহলে 4-5খানা রিয়েজেন্ট দেওয়া হলো যে কোনটা হবে কোনটা হবে না, এরকম আর কি. ওকে, এরপরে আমরা চলে আসছি রিয়াকশানস অফ অ্যামিনের মধ্যে. অ্যামিন রিয়াকশানের ফার্স্ট যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে প্রাইমারি অ্যামিনের সাথে রিয়াকশান উইথ সোডিয়াম নাইট্রাইট অ্যান্ড HCl. সোডিয়াম নাইট্রাইট ইন HCl liberates HNO2 which is basically nitrous acid, and that's an unstable molecule. That is why it has to be generated within the reaction medium, and this reaction NNO2 HCl এর সাথে রিয়াকশানে RNH2 gets converted to RN2+, which is also known as a diazonium salt. Azo in chemistry, azo means a nitrogen. Diazo means obviously two azos, therefore two nitrogen. And diazonium means that among those two nitrogen, one has a positive charge, just like this one. So এই রিয়াকশানের বা এই ডায়োটাইজেশন প্রসেসটার একটা মেকানিজম আছে এবং সেইটা আমাদের পড়তে হবে. এই রিয়াকশানে NNO2 আর HCl এর মধ্যে প্রথমে HNO2 তৈরি হয়. HNO2 মিডিয়ামে অ্যাসিড আছে, HNO2 মানে ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম HO সিঙ্গেল বন্ড N ডাবল বন্ডেড O. ওকে, তো এর মধ্যে অ্যাসিড আছে, অ্যাসিড থাকার ফলে দিস থিং গেটস প্রোটনেটেড, দিস অক্সিজেন গেটস প্রোটনেটেড অ্যান্ড বিকামস আ গুড লিভিং গ্রুপ. দিস অক্সিজেন নাইট্রোজেন বন্ড বিকামস উইক বিকজ অক্সিজেন হ্যাজ নাও অ্যাকোয়ার্ড আ পজিটিভ চার্জ and wants to leave. So if it leaves, we are left with this thing. This is known as the nitrosonium ion, which is the effective electrophile here, and this nitrosonium ion is actually, you can see that it is resonance stabilized. So do we have a nucleophile here? Yes, we have primary aromatic amine which has nitrogen, lone pair on nitrogen, so this will attack. So this is a nucleophilic attack. Once this happens, we have a N-nitrosated primary amine which has couple of hydrogens on it. মিডিয়ামে জল আছে, তো জল এখানে ডিপ্রোটনেশন করবে, so that we get N-nitrosoamine. This N-nitrosoamine will further undergo protonation on oxygen end, and then removal of this proton from nitrogen establishes a nitrogen-nitrogen double bond, and this NO double bond breaks because oxygeনের মাথায় প্লাস চার্জ এসছে, এখানে পাই বন্ডটা ভেঙে অক্সিজেনটা নিউট্রাল হবে, so that we can establish, we have already established the nitrogen-nitrogen double bond. This is the step where the nitrogen-nitrogen single bond is established. This is the step where the nitrogen-nitrogen double bond is established. For the triple bond, for the third bond to be established, we need to protonate this OH. এইটা OH প্লাস হয়ে গেল, ঠিক যেরকম এখানে OH2 প্লাস হয়ে বেরিয়ে গেছে, এখানেও বেরিয়ে যাবে. এবার বেরিয়ে যাওয়ার পর এই নাইট্রোজেনটার মাথায় অবভিয়াসলি একটা প্লাস চার্জ আসবে, এই নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার শেয়ার করে সেই প্লাস চার্জটাকে স্টেবিলাইজ করে দেবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ দিস ডায়োজোনিয়াম সল্ট ইজ জেনারেটেড. এই মেকানিজমটা আমাদের সিলেবাসে আছে, এটা আমাদেরকে পড়তে হবে. এবার আর গ্রুপটা যখন প্রাইমারি অ্যারোমেটিক অ্যামিনের জন্য এটা যখন অ্যালিফ্যাটিক গ্রুপ, তখন এর ডায়োজোনিয়াম সল্টটা না হাইলি আনস্টেবল, বিকজ দিস নাইট্রোজেন জাস্ট লাইক যেরকম অক্সিজেনের মাথায় প্লাস চার্জ চলে এলে ও বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ছটফট করে, যেমন এখানে করছে, এখানে করতে পারছে না বিকজ ইট হ্যাজ আ পাই বন্ড, সো ইট ক্যান ব্রেক দ্য পাই বন্ড টু নিউট্রালাইজ দ্য প্লাস চার্জ. তো ঠিক তেমনই এখানে নাইট্রোজেনের মাথায় প্লাস আছে, নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন অ্যাজ ফার অ্যাজ দে আর কনসার্ন দে আর প্রিটি সিমিলার, দে আর প্রিটি ডিসিমিলার ফ্রম কার্বন. সো নাইট্রোজেনের মাথায় যদি প্লাস আসে কিংবা অক্সিজেনের মাথায় যদি প্লাস আসে, তার অক্টেট ফিল আপ হলেও এখানে এই নাইট্রোজেনের অক্টেট ফিল আপ আছে, কারণ এখানে দুটো পাই বন্ড দুটো সিগমা বন্ড আছে, এখানে এই অক্সিজেনের অক্টেট ফিল আপ আছে, লোন পেয়ার আছে, 3টে সিগমা বন্ড আছে, স্টিল it wants to break something off
and neutralize the positive charge, and if does so এখান থেকে এই কার্বনের সঙ্গে বন্ডটাকে ভেঙে এই নাইট্রোজেন বেরিয়ে যায়, বেরিয়ে গেলে একটা প্রাইমারি কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হয়. This primary carbocation can either be attacked by water, which will eventually lose a proton to give you the corresponding alcohol. This is a SN1 reaction where the leaving group nitrogen leaves, generating a carbocation, then nucleophilic attack takes place, as opposed to this one যেখানে নিউক্লিওফাইল অ্যাটাক করছে এবং লিভিং গ্রুপের ডিপারচার দুটো সাইমালটেনিয়াসলি হচ্ছে. এখানে লিভিং গ্রুপ আগে বেরিয়ে যাচ্ছে, নাইট্রোজেন বেরিয়ে গেছে, তারপরে কার্বোক্যাটায়ন ইন্টারমিডিয়েটকে ওয়াটার অ্যাটাক করেছে, তো এটা হতে পারে. দ্যাটস অ্যান SN1 প্রসেস. The nucleophile could be the chloride ion which is present. In that case, you will get a organochloride. That's another SN1 product. Nucleophilic substitution, unimolecular because this is actually the slow step. This is the slow step in which only one molecule is involved. Excuse the atrocious handwriting. This is one molecule that is involved in the rate determining step of the slow step, and therefore we call it SN1. এছাড়া আরও হতে পারে, আরও সমস্ত নানা রকমের জিনিস হতে পারে. কোনো কিছু নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক না হয়ে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন বেরিয়ে গিয়ে এখানে একটা ডাবল বন্ড হয়ে যেতে পারে. ইন দ্যাট কেস আই উইল গেট 1 বিউটিন, দ্যাটস এলিমিনেশন ইউনিমলিকিউলার E1. আরও সব কাণ্ড হতে পারে. এই যে হাইড্রোজেনটা, এটা এখান থেকে বেরিয়ে না গিয়ে সরাসরি এই কার্বনের ওপরে ঝাঁপ দিতে পারে. সো দিস কার্বন hydrogen bond is broken and we have a new carbon hydrogen bond forming here. So this carbon becomes CH3, যেটাকে আমরা এখানে এই জাস্ট এই লাইনটা দিয়ে বুঝিয়েছি. But the positive charge shifts from C1 to C2, and this is the primary carbocation. যে কার্বনের ওপর প্লাস চার্জ আছে সেখানে একটাই মাত্র কার্বন আছে, দুটো হাইড্রোজেন আছে. This is the secondary carbocation. এই কার্বনের ওপরে দুটো কার্বন বন্ড আছে, একটা হাইড্রোজেন আছে. Secondary carbocations are more stable than primary carbocations because these alkyl groups have electron donating effect, class I effect, hyperconjugation এইসব থাকে, সেই জন্য এই সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন ইজ মোর স্টেবল. তো সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন হলো, সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়নের কী হবে? ইট ক্যান আন্ডারগো দ্য সেম সাইকেল অফ রিয়াকশনস. এই ওয়াটার এখানে অ্যাটাক করতে পারে, যদি অ্যাটাক করে তাহলে এখান থেকে আমরা করেসপন্ডিং অ্যালকোহল পাবো. ক্লোরাইড এখানে অ্যাটাক করতে পারে, তাহলে অর্গানোক্লোরাইড পাবো. এইখানে এই কার্বোক্যাটায়নের পাশে এইখানে একটা হাইড্রোজেন আছে, যে হাইড্রোজেনকে এলিমিনেট করে দিলে তুমি এখানে একটা অ্যালকিন পেতে পারো, অ্যাকচুয়ালি দুটো অ্যালকিন পেতে পারো. এখানে সিস টু বিউটিন, ট্রান্স টু বিউটিন পেতে পারো. যদি এই দিকের হাইড্রোজেনকে এলিমিনেট করো তাহলে আগে যে অ্যালকিনটা পাচ্ছিলে 1 বিউটিন সেটা পেতে পারো. সো আ হোল্ড অফ ডিফারেন্ট রিয়াকশন প্রোডাক্টস, SN1, E1, এটসেট্রা, এভরিথিং you can generate from this aliphatic amines diazotization, and that is why this is a not very useful process, because again you are ending up with so many products. তোমার যদি মনে হয় যে তুমি এই অ্যালকোহলটা বানাবে, তো এই অ্যালকোহল বানানোর এইখান থেকে শুরু করে অ্যালকোহল বানানোর কোনো দরকার নেই. এর থেকে অনেক বেটার পাথওয়ে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, অজস্র টেকনিক জানা আছে, তাহলে আমরা সেইভাবে বানাবো. যদি এই অ্যালকিনটা বানানোর আমার টার্গেট হয়, তো আমি এইখান থেকে শুরু করবো না, কারণ এখান থেকে শুরু করলে এটা তো হবেই, তার সাথে এটাও হবে, এটাও হবে, এইগুলোও হবে, এটাও হবে, এটাও হবে. তো এত 5-7টা 10টা প্রোডাক্টের মধ্যে থেকে আমি আমার কম্পাউন্ডকে আইসোলেট করবো কীভাবে? করতে পারি, ফার্স্ট অফ অল তার ইল্ড খুব কম হবে, সেকেন্ডলি ওই মিক্সচার থেকে আইসোলেট করতে গেলে প্রচুর ব্যাটারি খরচ করতে হবে তোমাকে. দ্যাটস not a very good technique, so people tend to avoid it. On the other hand, if this NH2 is not attached to an aliphatic group but an aromatic group, and then you diazotize it, then the aryl diazonium, that's a beautiful thing, because এই যে NC বন্ডটা আছে এখানে একটা কনজুগেশন থাকতে পারে because of the electron withdrawing effect of this N2+, and therefore you have a partial double bond here. কারণ তুমি যে রেজোনেন্স স্ট্রাকচারটা আঁকবে তখন এখানে CN-টা সিঙ্গেল বন্ড থাকবে না, প্লাস চার্জটা এখানে চলে আসবে, CN ডাবল বন্ড, এখানে একটা ডাবল বন্ড দিয়ে এনের মাথায় মাইনাস, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ এ প্লাস চার্জ হিয়ার. সো এখানে ইলেকট্রন রিলিজিং এফেক্টটা অত্যন্ত বেশি প্রমিনেন্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই দিস বন্ড is not easily broken. You can think that this is not a pure single bond, because I can draw a resonance canonical where this carbon nitrogen bond is a double bond. This bond has a double bond character, and therefore it will be difficult to break this bond and liberate nitrogen, so that this phenyl carbocation is not formed. And moreover, this phenyl carbocation nitrogen বেরিয়ে যাওয়ার পর যে phenyl carbocationটা হবে সেই অ্যালকিল কার্বোক্যাটায়নের থেকে সেটা অনেক বেশি আনস্টেবল হবে. Why?
because this carbon is sp2 hybridized and the hybrid orbital which carries the positive charge, that means the lack of electron যার জন্য পজিটিভ চার্জটা আছে, এটা একটা sp2 hybridized orbital, and sp2 hybridized orbital এর s ক্যারেক্টার হচ্ছে 33%. What about these alkyl carbocations? Alkyl carbocation এর কার্বন sp2 hybridized, কিন্তু ভ্যাকেন্ট অরবিটালটা হচ্ছে p অরবিটাল, সো 0% s ক্যারেক্টার। s ক্যারেক্টার যত বাড়ে কার্বনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি তত বাড়ে। সো এইখানে যে অরবিটালটা ফাঁকা আছে সেটা হাইলি ইলেকট্রোনেগেটিভ অরবিটাল, আর এখানে যে অরবিটালটা ফাঁকা আছে তার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি মোটেও অতটা বেশি নয়। দেয়ারফর ইট স্ট্যান্ডস টু রিজন যে এইখানে এই হাইব্রিড অরবিটালের এস ক্যারেক্টার বেশি হওয়ার জন্য এই কার্বোক্যাটায়নটা উইল বি হাইলি আনস্টেবল অ্যান্ড ডিফিকাল্ট টু ফর্ম। অন দি আদার হ্যান্ড দিস কার্বোক্যাটায়ন্স উইল বি ফর্মিং রিলেটিভলি ইজিলি। তাহলে এখানে এটা দুটো কারণ, একটা হচ্ছে সিএন বন্ড ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার আছে, চট করে ভাঙা যায় না, আরেকটা হচ্ছে দ্য ফিনাইল কার্বোক্যাটায়ন or the aryl carbocation will be unstable, therefore it is rather difficult to decompose the aryl diazoniums. You can think of in terms of the stability of that one and that one, মানে এটাকে যদি তৈরি হয় এটাকে রাখাই যায় না, এটা 0 to 5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পারফেক্টলি স্টেবল, কিন্তু তার থেকে বেশি টেম্পারেচার দিলে ভেঙে যাবে, আর এটাকে তুমি যত লো টেম্পারেচারই দাও না কেন রাখতে পারবে না। সো দিস ওয়ান ইজ মোর স্টেবল দ্যান দ্যাট ওয়ান, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এটা ইনডেফিনিটলি স্টেবল, এটা এমন নয় যে তুমি এই জিনিসটাকে বোতলে করে মার্কেটিং করতে পারো। রুম টেম্পারেচারে এসে গেলে আনস্টেবল, সেই জন্য অ্যানিলিনের ডায়োটাইজেশন যখন করা হয় তখন 0 to 5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে করা হয়। তুমি যখন প্র্যাকটিক্যাল করবে এই সেমিস্টারে, তো অ্যানিলিন অ্যারোমেটিক অ্যামিনের টেস্ট করার সময় তুমি জিনিসটাকে ট্যাপ ওয়াটারে কিংবা বরফে বসিয়ে ঠান্ডা করবে, বিকজ ডায়োটাইজড সলিউশন যেটাকে বিটানাপথলের মধ্যে ঢালতে হয় ডাইজো কাপলিং করার জন্য, it has to be kept cold so that the aryl diazonium does not decompose. What I'm trying to say is that aryl diazoniums are relatively much more stable compared to the alkyl diazoniums for the reasons that we have already discussed. What about the secondary amines? The secondary amines have the same type of reaction, কিন্তু এখানে এই ধরনের hordes of different products তৈরি হয় না, এখানে একটা অন্য জিনিস হয়, because if you look carefully at the diazotization mechanism, তো এখানে আর থাকবে, তাহলে যদি if you take secondary amine, then this has R, then this is basically R. So what can happen, এখানটায় protonation হতে পারে, if protonation happens then nothing further can go, because এখানে কোনো হাইড্রোজেন নেই, এই ওয়াটারটা এই হাইড্রোজেনটাকে নিতে পারে না। So only the NN single bond will be forming. NN double bond formation এর জন্য যে স্টেপটা এসেনশিয়াল, deprotonation of this NH, that is not going to happen because there is no H here, we have couple of R groups, and এটা জাস্ট ওই প্রোটনেশন হবে, তারপরে অক্সিজেনের উপর থেকে ডিপ্রোটনেশন হবে, অর্থাৎ বেসিক্যালি এন নাইট্রোসো অ্যামিন স্টেজে থেমে যাবে। এটা সেকেন্ডারি অ্যামিন কিনে এটা বোঝার জন্য একটা নেম রিয়াকশান করে, সেটা হচ্ছে এই জিনিসটাকে একটা ফেনলের ছোট্ট এক কুচি ফেনল বা একটা ক্রিস্টাল অফ ফেনলের সাথে একটু সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে হিট করলে গ্রিন সলিউশন হয়, সেই গ্রিন সলিউশনটার মধ্যে যদি একটু অ্যালকালি দিয়ে দেয় তাহলে সেটা ডিপ ব্লু সলিউশন হয়ে যায়। সো দ্যাটস বেসিক্যালি দি প্রসেস থ্রু হুইচ ইট ইজ আইডেন্টিফাইড যে আমার স্টার্টিং যেটা ছিল যেটা সেখানে সেটা সেকেন্ডারি না প্রাইমারি, কারণ প্রাইমারি যদি হয় তাহলে ডাইজেশন হবে, এবং ডাইজেশন হওয়ার পরে এখান থেকে অ্যালিফ্যাটিক ডাইজোনিয়াম আয়ন তৈরি হওয়ার পরে এখান থেকে বুড়বুড় করে নাইট্রোজেন গ্যাস বেরোবে। সো যেটা আমরা এখানে দেখলাম, এখানে ওই ধরনের কোনো গ্যাস ট্যাস বেরোবে না, উল্টে আমরা যদি ফেনলের সাথে H2SO4 দিয়ে হিট করি তাহলে গ্রিন হবে, সেখান থেকে যদি তার মধ্যে আমরা অ্যালকালি দিয়ে দিই তাহলে ডিপ ব্লু হবে। এটার নাম হচ্ছে লিভারম্যানস নাইট্রোসো টেস্ট। যদি লিভারম্যান নাইট্রোসো টেস্ট পজিটিভ হয় তাহলে সেকেন্ডারি অ্যামিন, আর যদি নাইট্রোজেন গ্যাস বেরোয় তাহলে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি অ্যামিন। আর এই যে এন নাইট্রোস অ্যামিনটা না, এটাকে একটু অয়েল লাইক দেখতে, তেলের মতো দেখতে, তো সেই তেলে জিনিস তৈরি হচ্ছে, এটা দেখেও অনেকে লিভারম্যানস নাইট্রোসো টেস্ট না করেও তুমি বলতে পারো যে ইট ইজ আ সেকেন্ডারি অ্যামিন। হোয়াট অ্যাবাউট টার্সিয়ারি অ্যামিনস? ইফ আই টেক দি এক্সাম্পল অফ টার্সিয়ারি অ্যামিনস, তাহলে এখানে বেসিক্যালি NO+ ঢুকতে পারে, কিন্তু ঢোকার পরে তার আর কোনো ফেট নেই, তাহলে NO+ ঢুকবে বেরোবে, এর বেসিক্যালি HNO2 এখানে জাস্ট প্রোটোনেট করে দেবে, করে দিয়ে এখানে নাইট্রাইট সল্ট করে দেবে, HNO2 থেকে H+ বেরিয়ে গেলে NO2- পড়ে থাকে, তো বেসিক্যালি উই গেট আ অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সল্ট, এবং সেটা নাইট্রোজেন গ্যাসের ইভলভ তো করেই না, অয়েল লাইক অ্যাপিয়ারেন্সও নেই, এটা যেহেতু এটা একটা পোলার সল্ট, প্রিডমিনেন্টলি অ্যাকুয়াস মিডিয়াম দেওয়া আছে, অ্যাকুয়াস HCl এর মধ্যে NaNO2 দিয়েছিলে, সেখান থেকে HNO2 এসছে, তাহলে এটা সলিউবল হয়ে যাবে। তার মানে প্রাইমারি অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনের ক্ষেত্রে গ্যাস বেরোতে দেখবো,
সেকেন্ডারি অ্যামিনের ক্ষেত্রে তেলতেলে অ্যাপিয়ারেন্স হবে, যেটা লিভারম্যানস নাইট্রোসেতে পজিটিভ রেসপন্স দেবে, আর টার্সিয়ারি অ্যামিনের ক্ষেত্রে পুরো জিনিসটা সলিবল হয়ে যাবে, আর কিছু হবে না, কোনো অয়েল সেপারেশনও দেখতে পাবো না, কোনো গ্যাসও বেরোতে দেখতে পাবো না। তাহলে এই টেস্টের মাধ্যমে তুমি এই তিনটে জিনিসের মধ্যে ইউ ক্যান ডিস্টিংগুইশ। নেক্সট রিয়াকশান যেটা আছে সেটা হচ্ছে শর্টেনবাউম্যান রিয়াকশান। শর্টেনবাউম্যান রিয়াকশান ইজ the reaction of primary or secondary amine with acid chloride in presence of a base so that we get an amide. This is an acyl substitution. This group is known as acyl group, and you have basically replaced one nucleophile chlorine or chloride with another nucleophile that is amine. এখান থেকে হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেছে, এখান থেকে ক্লোরিন বেরিয়ে গেছে, HCl বেরিয়েছে, এই HClটাকে কনজিউম করার জন্য মিডিয়ামে বেস দেওয়া আছে, এবং আমরা এখানে একটা CN বন্ড তৈরি করলাম অ্যান্ড উই গেট অ্যান অ্যামাইড। এটা অ্যালিফ্যাটিক এবং অ্যারোমেটিক দুটো অ্যামিনের জন্যই কাজ করে, এবং আমরা এই জায়গাটাতে ফেনল বা অ্যালকোহলও ইউজ করতে পারি, যেটা তুমি ফেনল অ্যালকোহলের কেমিস্ট্রি পড়ার সময় নিশ্চয়ই পড়বে। ইন দ্যাট কেস ইট উইল বি অ্যান অ্যালকিল অর আ ফিনাইল এস্টার। এবং এখানে একটা 2 ফেজ সলভেন্ট সিস্টেম অনেক সময় ইউজ করা হয়ে থাকে, সো দ্যাট অ্যাকুয়াস মিডিয়ামে যে অ্যাসিডটা তৈরি হয়েছে সেটা অর্গ্যানিক মিডিয়ামে থাকবে না, অর্গ্যানিক মিডিয়াম থেকে অ্যাসিডটা HClটা অ্যাকুয়াস মিডিয়ামে চলে আসবে, যেখানে NaOH আছে, এবং নিউট্রালাইজড হয়ে যাবে। বিকজ উই নো যে এই সেলটা যদি জমা হতে থাকে তাহলে এই অ্যামাইডটা হাইড্রোলিসিস হয়ে যাওয়ার চান্স আছে। অ্যান্ড এক্সাম্পল, আমরা বেনজয়েল ক্লোরাইড ইউজ করেছি অ্যানিলিনের সঙ্গে, তো অ্যানিলিনের থেকে একটা হাইড্রোজেন আর এখান থেকে একটা ক্লোরিনকে বাদ দিয়ে দাও, সেটা NaOH-এর সঙ্গে রিয়াকশান করে NaCl আর ওয়াটার তৈরি করেছে। এই ব্লু পার্টটা এসছে বেনজয়েল ক্লোরাইড থেকে, ব্ল্যাক পার্টটা এসছে অ্যানিলিন থেকে, সো দিস ইজ আ N-phenyl বেনজামাইড, কারণ বেনজামাইড হলে এটা NH2 হতো, PHCO NH2, তার নাইট্রোজেনের উপর একটা ফিনাইল আছে, সো ইট ইজ আ N-phenyl বেনজামাইড হুইচ ইজ অলসো নোন অ্যাজ বেনজানিলাইড। এই বেনজয়েল ক্লোরাইডকে আমরা যদি 3-ব্রোমো-অ্যানিলিনের সাথে রিয়াকশান করাই, NaOH দিয়ে শেক করাচ্ছে, তাহলে ব্ল্যাক পার্টটা থেকে এই পার্টটুকু আসবে 3-ব্রোমো-অ্যানিলিন থেকে, আর আমার বেনজয়েল ক্লোরাইড থেকে এই ব্লু পার্টটুকু আসবে, এখানে আবার যথারীতি HCl বেরোবে, NaCl আর ওয়াটার বেরোবে। So this thing is known as 3'-bromobenzanilide because the numbering is that এটা 1', এটা 2', এটা 3', this one is 1, this one is 2, this one is 3, 4, 5, যেহেতু এই 1', 2', 3' এর গায়ে ব্রোমিনটা আছে তাই এর নাম হচ্ছে 3'-bromobenzanilide। ওকে, অ্যারাইল ডায়াজোনিয়াম সল্টদের জন্য আমরা এর আগে দেখেছি যে দে আর রিলেটিভলি স্টেবল কম্পেয়ার টু অ্যালিফ্যাটিক ডায়াজোনিয়ামস। This kind of stability offers them an opportunity to further functionalize, এদেরকে আমরা ফাংশনালাইজ করতে পারি, এবং আমরা এই ডায়োটাইজেশন করার পর যে N2+ এসছে এই N2+কে X দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। X অনেক কিছু হতে পারে, তার মধ্যে আমরা কয়েকটা রিয়াকশান দেখব, সব আমাদের এই সিলেবাসে নেই, যে কটা আছে তার মধ্যে একটা রিয়াকশান হচ্ছে স্যান্ডমায়ার রিয়াকশান, যেটা ট্রাউগার্ট স্যান্ডমায়ারের নামে। স্যান্ডমায়ার রিয়াকশান কী করে, এটা বেসিক্যালি একটা কপার সল্ট নেয় CuX, অ্যান্ড it installs a cyano group or a halide group such as bromine, chlorine and iodine onto the aromatic ring by replacing this N2+। খেয়াল করে দেখো, এটা এসছে বেসিক্যালি অ্যানিলিন থেকে, সেই অ্যানিলিনটা এসছে বেসিক্যালি নাইট্রোবেঞ্জিন থেকে, নাইট্রোবেঞ্জিনটা এসছে বেসিক্যালি বেঞ্জিন থেকে, তার মানে বেঞ্জিন থেকে সরাসরি তুমি ব্রোমোবেঞ্জিন, ক্লোরোবেঞ্জিন, আয়োডোবেঞ্জিন, সায়ানোবেঞ্জিন না বানিয়ে তুমি বেঞ্জিন থেকে নাইট্রোবেঞ্জিন, নাইট্রোবেঞ্জিন থেকে অ্যানিলিন, অ্যানিলিন থেকে বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড, এবং তারপর সেই বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডের উপর স্যান্ডমায়ার রিয়াকশান করে এইসব কাণ্ডগুলো করছো। একটা এক্সাম্পল দেখা যাক, দিস মলিকিউল ইজ নোন অ্যাজ আইসোপ্রোপাইল বেনজিন অর অলসো নোন অ্যাজ কিউমিন, CUMENE, কিউমিন। ফার্স্টে নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়েছে, H2SO4 দিয়েছে, সো আই গেট NO2 হিয়ার বিকজ দ্যাটস আ this isopropyl group is অর্থোপ্যারা ডিরেক্টর, ও অর্থ পজিশনে এবং প্যারা পজিশনে NO2+ তথা ইলেকট্রোফাইলকে ডিরেক্ট করে, দ্যাটস অ্যান অ্যারোমেটিক ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন। বিকজ অফ স্টেরিক ক্রাউডিং, কারণ এর সাইজটা বড়, তো আশেপাশের জায়গায় ও ইলেকট্রোফাইলকে ঢুকতে দেয় না, জেনারেলি দেয় না। নাইট্রোর সাইজ, নিজের সাইজ যথেষ্ট বড়, সেই জন্য নাইট্রোটা প্যারা পজিশনে ঢোকে, এবং প্যারাতে ঢোকার পরে এটাকে রিডাকশন করেছে আয়রন H3O+ দিয়ে, তো NH2 হবে, তার করেসপন্ডিং NH2 পরে তার NaOH দিয়েছে, এটা যেহেতু H3O+ ছিল তার মানে এখানে NH2 থেকে NH3+ ছিল, সেটাকে NaOH দিয়ে ওটাকে NH2 কোথায় কনভার্ট করেছে, করার পরে এটাকে NO2HCl দিয়েছে, তাহলে এটা N2+Cl- হয়েছে। এবার এটাকে তুমি স্যান্ডমায়ার রিয়াকশন করছো CuCN, তাহলে এখানটায় চলে এলো সায়ানাইড। এবার আমরা জানি যে সায়ানাইডের হাইড্রোলিসিস করলে CO2H হয়ে যায়, তার মানে এখানটায় H3O+ দিয়ে হিট করছে, মানে এই জায়গাটা CO2H হবে।
So basically you are installing a CO2H group here, which is rather difficult to do if you don't go in this pathway. যদি বেঞ্জোইক অ্যাসিড কেউ বানাতে চায় তো অবভিয়াসলি হি হ্যাজ টু স্টার্ট ফ্রম বেনজিন, তো এখানে এইটা থাকবে না। অল পজিশনস আর ইকুইভ্যালেন্ট, যে কোনো একটা জায়গায় নাইট্রো ঢোকাও, আর একবার নাইট্রো ঢোকার পরে ফার্দার নাইট্রেশন বিকামস রিয়েলি ডিফিকাল্ট, কারণ নাইট্রো ইজ এ ডিঅ্যাক্টিভেটিং গ্রুপ অ্যান্ড দেয়ারফোর ডাজন্ট ওয়ান্ট দিস রিং টু হুইচ ইট ইজ অলরেডি অ্যাটাচ টু, যে ফার্দার পার্টিসিপেট ইলেকট্রোফাইলের সঙ্গে রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করতে উৎসাহ দেয় না। সো ইউ গেট নাইট্রোবেনজিন, রিডিউস ইট টু অ্যানিলিন, do a diazotization, replace it with cyanide, then hydrolyze the cyanide. এরকম আরও এক্সাম্পল আছে। তুমি যদি ওয়াটার দিয়ে বয়েল করো তাহলে N2+ চলে গিয়ে এখানটায় ওইচ চলে আসতে পারে। সো দ্যাটস আ ভেরি গুড সিনথেসিস ফর ফেনলস। ফেনলসদের নর্মালি বেঞ্জিন থেকে বানানো ডিফিকাল্ট ফর রিজনস হুইচ উই উইল নট গো ইন টু দ্য ডিটেলস অফ। ইট ইজ রাদার ডিফিকাল্ট টু অ্যাক্সেস ফেনলস স্টার্টিং ফ্রম corresponding benzene derivatives. So take cumene again, do the same stuff, and you end up with the corresponding diazonium chloride, and then instead of doing a Sandmeyer you boil it with water, so this N2+ is replaced with OH. What about if you want to replace this N2+ with hydrogen? For reasons you might think যে কেন করবো, তার কারণ বেঞ্জিন নিয়েছিলাম, সেই নাইট্রোবেঞ্জিন করেছিলাম, সেই নাইট্রোবেঞ্জিনকে রিডিউস করে অ্যানিলিন করেছিলাম, অ্যানিলিনকে ডায়াজোটাইজ করেছি, দ্যাট ডায়াজোটাইজ সল্ট ইজ এগেন being subjected to some treatment যেখানে N2+ বেরিয়ে গিয়ে হাইড্রোজেনই ঢুকছে। তো আমি তো স্টার্ট করেছিলাম বেঞ্জিন থেকে, তাহলে এটা কেন করতে গেলাম দেখাচ্ছি তোমাকে কেন করতে গেলাম। H3PO2 দিলে এটা হবে, এটা নর্মালি এই রিয়াকশনটা কেউ করে না। বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়ামের মধ্যে H3PO2 দিয়ে H কেউ করে না, কারণ বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়ামের সোর্স হচ্ছে বেঞ্জিন। বাট সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু সিনথেসাইজ দিস one way of doing it is to, you think যে আমি স্টার্ট করলাম ব্রোমোবেঞ্জিন বানালাম, ফার্স্টে বেঞ্জিন নিলাম, তার মধ্যে ব্রোমিন FeBr3 দিয়ে ব্রোমোবেঞ্জিন বানালাম। ব্রোমোবেঞ্জিন বানানোর পরে ফার্দার আরও ব্রোমিন ঢোকাবো। আনফর্চুনেটলি দি ব্রোমিন ইজ অর্থোপ্যারা ডিরেক্টর, তার মানে নেক্সট যে ব্রোমিনটা ঢুকবে সেটা ওই ব্রোমিনের রেসপেক্টে মেটাতে ঢুকবে না, অর্থ কিংবা প্যারাতে ঢুকবে। অথচ তোমার দরকার হচ্ছে এইটা সিমেট্রিক্যাল ট্রাইব্রোমোবেঞ্জিন, দ্যাট ইজ 1,3,5 ট্রাইব্রোমোবেঞ্জিন। তো কী করে করবো? সেই জন্য আমি স্টার্ট করেছি বেঞ্জিন থেকে, নাইট্রেশন করেছি, NO2 ঢুকেছে এখানে, আয়রন H3O+ দিয়েছি, NH2 হয়েছে, মিডিয়াম অ্যাসিড আছে, NH3+ হয়ে আছে, NaOH দিয়েছি, NH2 হয়েছে, অ্যানিলিন। এবার অ্যানিলিনের NH2 ইজ সো মাচ ইলেকট্রন ডোনার দ্যাট ইট অ্যাক্টিভেটস দি অর্থো অ্যান্ড প্যারা পজিশনস ট্রিমেন্ডাসলি, অ্যান্ড দেয়ারফর যখন ব্রোমিন দেবো এর মধ্যে 3খানা জায়গায় ব্রোমিন ঢুকে যাবে। সো আমার ব্রোমিনগুলোর মধ্যে যে রিলেটিভ মেটা ওরিয়েন্টেশন দরকার সেটা অলরেডি আমরা এস্টাবলিশ করে ফেলেছি। প্রত্যেকটা ব্রোমিন অন্য দুটো ব্রোমিনের রেসপেক্টে মেটাতে আছে। all the thing now remains for me to do is to knock out this NH2. So we can do that by diazotizing it and then treating with H3PO2. So we get the symmetrical tribromobenzene. That is why this reaction is important, and we talk about this. Suppose আমি এখানটায় নাইট্রো ঢোকাতে চাই, তো নাইট্রোবেঞ্জিন থেকেই অ্যানিলিন বানানো হয়েছিল, আমি আবার এখানে NO2 আনতে চাইছি ফর হোয়াট এভার রিজন, তো NO2 N2+ Cl-। এবার এখানে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে HbF4 দেবো, দিলে এখানটায় N2+ এর এই Cl- রিপ্লেসড হয়ে এখানটায় BF4- চলে আসবে, বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম ফ্লুরোবোরেট। এই রিয়াকশানটা যেটা এখন করতে যাচ্ছি সেটা ফ্লুরোবোরেট ছাড়া ক্লোরাইড সল্টের উপরে জেনারেলি হয় না। এখানে NO2 রিপ্লেস করতে গেলে আমাকে অ্যাকুয়াস NaNO2 দিয়ে কপার পাউডার হিট করে এখানে নাইট্রোবেঞ্জিন আমরা করে দেবো। So this way you can access the nitrobenzene. In the next class, we are done with the chemistry of aliphatic and aromatic amines. In the next section we have the aromatic nitro compound. So this is one technique through which you can access the nitro compound if your source of aniline or aromatic amine is something different than the nitro compound itself, because it is rather stupid to synthesize nitrobenzene starting from aniline when the aniline itself has been made from reducing nitrobenzene. If your source of aniline is something different, then this is a good technique to access the nitrobenzene. আর অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্টের জন্য তোমাকে বলতে পারে যে নাইট্রোবেঞ্জিন থেকে অ্যানিলিন বানাও, আয়রন HCl তারপর NaOH ট্রিটমেন্ট করলেই হবে। আর যদি বলে যে অ্যানিলিন থেকে নাইট্রোবেঞ্জিন বানাও, তখন তুমি এই টেকনিকে যেতে পারো। দ্যাট ইজ ফর অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট অনলি। বাট নাইট্রোবেঞ্জিনকে জেনারেলি আমরা বানাই হচ্ছে বেঞ্জিনের ওপরে নাইট্রিক অ্যাসিড সালফুরিক অ্যাসিড দিয়ে। সেটা আমরা এর পরের দিন যখন আমরা নাইট্রোবেঞ্জিনের প্রোডাকশন এবং তার বেসিক্যালি কী করে নাইট্রেশন রিয়াকশানটা হচ্ছে সেটাই আছে, এবং ডিফারেন্ট রিয়াকশান মিডিয়ামে নাইট্রোবেঞ্জিনের রিডাকশান, এই দুটোই সিলেবাসে আছে। We will see that in the next installment of the video lecture. I hope these things have been
useful to you, at least to some extent. I thank you for your patience, and I will be seeing you in the next one.